अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी ते तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। लो जी ताज़ी खबर ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ टीसी चौक ਤੋਂ। टीसी चौक टीसी ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ टीसी ਕਰਨ ਵਾਲਾ। हाँ और टीसी चौक जरा वो चौक तो मुजस्समा ही गायब कर छड़िया गया। हाय हाय बेड़े गरक ते ठंडी सड़क कर छड़ी है तनु लवे मौला। उन्होंने नून लीग का इंतखाबी निशान हाँ वो सारे जने टीसी ते लगे ने उन्होंने बनाया जनाब पूरा मुजस्समा उत्थे नाम वह रखा चौक का सोशल मीडिया ने टीसी चौक। हाँ नून लीग का टीसी चौक तो वह जनाब उन्होंने पता लग गया कि भी साड़ी वाच बहुत लग रही है तो वह रातों रात उन्होंने जिमें पेट्रोल ही बढ़ाया। पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में बढ़ाने में शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला। जिवें भगैता ने ना हरामजादियां ने इन्हां दगड़ दलिया ने आ पेट्रोल बढ़ाता रातों रात उदों ही रातों रात मुजस्समा ही गायब कर दिता। पेट्रोल तो चलो आने आ हुण जिहड़ा मुजस्समा गायब होया और ट्विटर पर मैं देख रहा सी एक पोस्ट अपने फयाज शाह साहब की ट्विटर के बड़े एक्टिविस्ट ने वो लिखी उन्होंने पोस्ट जनाब उत्थे ते वो मैं पोस्ट भेजी बाबा जी ने। मैं कहा बाबा जी ये देखो हाँ शाह जी ने की लिखा तो बाबा जी ने वो देखा तो बाबा जी ने फिर वो इंज करके सुनाया कि बाबा जी कहते ने टुर गए हाथ टीसी करन वाले ते नाल ही लै गए कपूरे। मैं क्या बाबा जी तानू लवे मौला ऐ नहीं लिखा आया उत्ते यार। बाबा जी कहते ओहो मेरी ऐनक कित्थे यार मैं ऐनक दे बगैर ही पढ़ी जा। मैं तुसी सीधा ही मतलब ओहदा भी यही आ लेकिन सीधा नहीं सी तुसी गाना। हाँ वो देख तो रहो उत्ते पढ़िया उत्ते की लिखा। बाबा जी फिर ऐनक लाई आ फिर ऐनक ला के कहने लगे कि अच्छा भाई टुर गए हाथ मुहब्बतां वाले ते नाल ही लै गए गेंदा। वही पूरे ही हो गया बाबा जी कहते यार बाबा जी गेंदा ते कपूरियां फर्क हुंदा। कपूरे तुसीं पकाए होने जी घर बाबा जी कहते दो किस्म के होंगे। मैं कहा बाबा जी दो किस्म के। बाबा जी कहते एक खाण वाले होंगे दूजे उठाण वाले होंगे। बाबा जी कहते नून लीग ने जो टीसी चौक बनाया सी ना ये उन्होंने उठाण वाले लाए सन। हाँ वो सारे नून लीग लगी हुई है चुकन दे चुक चुकी है और ये सब तो मजे की गल जी वो की जनाब उन्होंने अपना शहबाज गिल साहब ने। शहबाज गिल साहब की कहते हैं वो कहते हैं जी कि अपना दो हथ लगे एक उन्होंने कहा कि मर्दाना हथ था एक उन्होंने कहा कि जनाना हथ था। और जो जनाने हथ ने एक पूरा मेरा मतलब है कि गेंद चुकी हुई है गेंद फड़ी हुई है जी। हाँ वो रुख जरा पंजाब वाले पास बल्ले जट तेरे बरीक वारदात है विचों करके ना रुख पंजाब वाल मोड़ता। यह नहीं दसिया कि पंजाब च कौन आ जिन्हें कपूरे मेरा मतलब है कि गेंदा चुकिया हुई सारे पता। हाँ और असी अज तक यही समझते रहे हैं कि भाई आ जरा ना पॉलिश पुलिस वाला हिसाब है बूटां का और नहीं आ जनाब कपूरे पॉलिश वाला हिसाब है जो उन्होंने इतने बना दिता सिस्टम। हाँ तो वो कहते अपना गिल साहब कि दूजा जरा हथ है ना ਉਹਦਾ रुख सी जनाब इधरले पासे अपना वज़ीर आज़म हाउस वाले पासे रवाने सदर वाले पासे तो जिन्नियां सुप्रीम कोर्ट जज बैठे उन्होंने वाले पासे कि सारे कपूरे चुक रहे। मेरा मतलब है कि गेंदा चुक प्रोग्राम वो फिर सारे ने कहा कि यार यह तो साढ़े हथ करता किसी ने। हाँ हालांकि हथ तो उत्थे लग्या सीगा वो कहते यार लगे हथ ने साढ़े हथ करता तो सारी आवाम जी है ना वो पिछे चढ़ गई सोशल मीडिया समेत कि यार कपूरे चुकने वाले लोग ने मेरा मतलब है कि यही कह सकते हैं की टीसी करने वाले लोग ने। चलो यह कह लो वो बाबा जी कहते हैं ये मैंने कमाल का एक शेर याद आ गया। मैं कहा बाबा जी इस तो पहले शेर सुनाओ मैं लोगों को कहना यार टूटियाँ ला लो लेट हो गया थोड़ा दसना। हाँ लेकिन बाबा जी का शेर बहुत जालिम किस्म का शेर है।
हाँ ये फिर काम पता नहीं कितने टुर जाना इस करके टुटियां ला ला। मैं कहा बाबा जी सुनाओ हुण की गल सुनानी है। बाबा जी कहते ने कि बई छट्टे चुक भी छट्टे चुक खुदारी दे फट्टे चुक। ओए होए होए छट्टे चुक भी छट्टे चुक खुदारी दे फट्टे चुक सब ज नेड़े आण ना देवे छट्टियां नूं। बाबा जी ने एक काम अच्छा किया कि लफ्ज़ बदल देता बाकी समझ तो सारे नहीं आ रही। बाबा जी फरमाते ने छट्टे चुक भी छट्टे चुक खुदारी दे फट्टे चुक साहब जे नेड़े आण ना देवे। साहब आ जड़ा पिंडी चल बैठा फील्ड मार्शल साहब जे नेड़े आण ना देवे छट्टियां नूं हथ पाण ना देवे लंबी जी तू लाला हुक छट्टे चुक बई छट्टे चुक। अज का वीलॉग बहुत गंदा हो गया वैसे इन्ना गंदा मैं करता नहीं हुंदा लेकिन हुण मौका ही इहो जिहा। हाँ जी वो शेर ही इहो जिहा आ गया हुण की करे बंदा उत्थे हाथी गैप कर दिते उन्होंने। मैं कहा बाबा जी इस तो अगे बाबा जी कहते पुत्र इस तो अगला नहीं मैं सुना सकता बहुत ही गंदा। मैं कहा फिर रहन दियो यार। हाँ बाबा जी कहते कित्थों कल ਜਿਹੜੀ ਛੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੱਟੇ ਚੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੱਟੇ ਚੁੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। दूजा उस तो वड्डा पातशाह जिहड़े छट्टे पालिश करदा ते बाबा जी कहंदे कि माई दी ते कहना ही क्या वा माई दी क्या बात आ। बाबा जी कहंदे माई ने छड्डिया ही कुछ नहीं। हाँ मैं कहा बाबा जी वो बाबा जी कहंदे वो ला के नाल ही लै गई। एडा बेड़ा गर्क होया इत्थे सारे दे सारे इस चक्कर च ताईं ते हुकूमत बैठे। मैं कहा बाबा जी जिहदे छट्टे ने छट्टा एक होंदा ना छट्टा और दूजा छट्टा बाबा जी कहते जिहदे छट्टे ने बाबे कहते वो सकून च। हाँ उन्होंने कोई ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਮ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 11 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੌਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੜਾ बड़ी है वो अमीर अवाम है कोई मसला 100 रुपया भी बता दें। हाँ तो कोई मसला नहीं। बाबा जी कहते इन्हों के घर खजाने पे है। मैं कहा बाबा जी तुसीं थोड़े जे लोगों की गल करते हो वो गरीब का की बनेगा जिहड़ा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। बाबा जी कहते कला निकलेगा तो चुकया जाएगा ना पूरे सारे रल के निकलन इन्हां दी जरूरत है चुक सकन। वो किन्ने डाले लियाणगे वो पूरी अवाम ही बाहर निकल आई तो फिर किन्नू किन्नू चुकणगे। आई तो स्यापा कि बई गैरत कुछ बंदियां दी जागदी है वो बाहर आंदे ने चुके जांदे ने। बई सारियां दी इकट्ठी जागे सारे आओ तो सारे आ के इन्हां नू चुको जिहड़े बंदे चुकदे आ ना हरामदियां नू चुको बगैरतां नू चुको। ਤਾਂ 47 ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ पेट्रोल रातों रात के अंधेरे। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ।
ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਗੇਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰਈ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਿਕਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆਵਾਮ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬੋਝ। 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਚੀਨੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਨੀ ਤੇ 300 ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਲੱਗਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਪਾਇਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਟਾਊਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਰੀਦੀ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫਜ਼ਈ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜੀ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਛਾ ਗਈ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ, ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੌਣ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਕੌਣ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬਾਹਰ ਚੁਤਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਪਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਟੂਟ ਬਟੂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ PTI 'ਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਬੇਗੈਰਤ, ਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਰੀਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਬਣੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਨ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਰੀਦੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੇ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿ ਯੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਵੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਯਾਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਬਈ ਅਗਰ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਸ ਆਪ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਯੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਉਹ ਬਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ 4 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਸकी ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੈਸੀ ਬਗੈਰਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ।
ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਡੀ ਚੌਕ ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੀਦ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਟੂ ਚੱਠੂ ਬੱਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀਡਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। रिक्वेस्ट करी हूँ जैन मैरियट से कि वो मेरिट पर मेरा केस देखें। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान, ब्रिटिश एम्बेसी में, लंदन एम्बेसी में जमा करवा दिए हैं। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अब बस रिक्वेस्ट ही कर रही है कि मेहरबानी करो तो मेरा वीज़ा जो ना देखो तो मैरिट ते ला दिओ। मैरिट ते ला दिओ बई, वो मैरिट ते देख के रिजैक्ट कर रहे तेनों, और देख के रिजैक्ट कर रहे। बाबा जी कहते मैनू पक्का पता क्यों रिजैक्ट हो रहा। मैं कहा बाबा जी क्यों? बाबा जी कहते इन्हें कोई कैप्टन नवीद रखे होना उत्थे भी, इन्होंने लुटना होना जाके। मैं की नहीं बाबा जी, हो सकता कोई मजबूरी। बाबा जी कहते यही कदी मजबूरी। हाँ बाबा जी कहते कि बई जे मेरे नाल भी कोई मुलाकात हो जाए तो मैं कर सकदा, हिसाब किताब दा वीज़ा लग जाएगा। मैं कहा बाबा जी तुसीं करोगे? बाबा जी कहते मेरे को बहुत सारे दम ने, उन्होंने ची मैं एक दम कर देंगा, ठक करके वीज़ा भी आप ही ला देंगा। बाबा जी कहते इन्हें बस फ्लाइट ही करनी है बाद।